nobody is there, I think. Hello, কেউ কি এসছো লাইভে? Anybody is there in my live, watching my live? Just give me a comment. Hi Seema Mittal. Okay, I will start at 7, so I have gone like थोड़ा देर पहले मैंने स्टार्ट किया है ताकि टुडे আমি আজকে বাংলায় বলবো। আই হোপ ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিবডি। কেন কি লাস্ট ফিউ লাইভসে আমাকে অনেকেই বাংলায় লাইভ করতে রিকোয়েস্ট করেছে অনেক অনেক করে। সো এইটা স্পেশালি বাঙালিদের ডেডিকেট করে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকেদের জন্যই, মাই ফলোয়ার্সদের জন্য, মাই ফ্রেন্ডসদের জন্য এটা আমি আজকে বাংলাতে লাইভ করছি। ওকে, হ্যালো অল অফ ইউ। Hi Ayanika, hi Rishima, hi Ayan, hi Shreshi, hi Samarjit, hi everybody, hi Meta. So we are waiting for just few minutes so that as many as people can join us. সবাই আস্তে আস্তে করে জয়েন করুক and তারপরে আমরা লাইভটা স্টার্ট করব। ওকে, মনে হচ্ছে আজকে তোমরা সবাই যে রেসিপিটা দেবো এটা আমার খুবই প্রিয় একটা রেসিপি অ্যান্ড আমি প্রায়ই বাড়িতে করি বিকজ টাইম কম লাগে বানাতে অ্যান্ড সবাই খুব সহজেই এটা বানাতে পারে আর বাচ্চাদের এটা খুব প্রিয় হবে, স্পেশালি বাচ্চারা ভীষণভাবে যারা জ্যাম ভালোবাসে। ওকে, আর যারা খায় না জ্যাম তারাও ভালোবাসবে বিকজ এটাকে একটা অন্যরকমভাবে আমরা মডিফাই করে করব। So, hi Fanny, hi Jagriti, hi Pooja, hi Preeti. So as soon as I will finish it, মানে যত তাড়াতাড়ি আমি এটা করে নেব তারপরে আমি খুব তাড়াতাড়ি রেসিপিটা শেয়ার করব। I will share my recipe of this particular live. So once after going live, completion of my live, I will put the recipe on my Facebook, okay, so that you all can follow it easily and make it at your home, and of course tag me after making it. Okay, ওকে, ইয়েস, জ্যাম খেতে ভালোবাসে পূজা, তাহলে ডেফিনেটলি এই রেসিপিটা খুবই ভালো হবে আর সবাই এটা খেতে পারবে বিকজ এটা পুরোপুরি এগলেস। ওকে, হাই তুলিকা, অ্যান্ড এক্সট্রিমলি সরি টু এভরিওয়ান কি আমি লাস্ট উইকে লাইভ আসতে পারিনি। আমার এতগুলোই চাপ ছিল মানে ক্লাসেসের, ওয়ার্কশপসের আর কিছু পার্সোনাল রিজনসের জন্য আমি আসতে পারিনি লাইভে। সো ভেরি সরি তার জন্য। আর চেষ্টা করি যে প্রত্যেক উইকেই তোমাদের সবার কাছে যাতে একটা লাইভ কিছু নতুন নিয়ে আসতে পারি। সো হাই নীলুফা, হাই সাক্ষী। Those who are not Bengali, please excuse me. Today I am just going to do the live in Bengali. So, but don't worry, I will be sharing the recipe as fast as possible in my Facebook. So you all can follow that. Okay. Thank you, Ayan Rahman. Yeah, I try to give as much as simple recipes, so that everybody can try it. Hi Tulika. Oh, it's nice to hear Vaishnu that you are from Vaishnu Anu from Sri Lanka. Nice to see. Nice to watch this, that people from different countries are also watching. Hi Jumur. Hi Rima. If you are mentioning the place, especially those who are from other countries, it's very good to know. Please mention your place from where you are, where you belongs to, so that I can understand the people from other countries are also watching me.
So mixed language, Seema. Okay, Seema, I will try. Actually, all my last lives are all in hello Shubhangini. Actually, all are in English and Hindi. So maximum people from West Bengal, they requested me to, dedicate at least one. Yeah. So okay, I'll try my best to do. So let few more people join us. Now it's 29 people have already joined us. So আমরা একটু ওয়েট করে নেব. ওকে, থ্যাংক ইউ আয়ান রহমান. হ্যালো রত্নাদি. হাই সুপর্ণা. সো আই এম জাস্ট ওয়েটিং কি কিছু আরও জন আমাদের সাথে জয়েন করুক, তারপরে আমরা স্টার্ট করব. ওকে. Yeah, today's recipe will be great because it is already eggless and very fast to make and very very tasty, believe me. Hello Shati. Hi Rumpa. Hi Antara. রত্নাদি ভালো আছি, খুব ভালো আছি. আই হোপ তুমিও খুব ভালো আছো. আর থ্যাংক ইউ ফর দ্য অ্যাপ্রিসিয়েশন. তোমাদের সবার আশীর্বাদ যেন আমার সাথে থাকুক, তাহলে আরও এরকম অনেক প্রোগ্রাম আনতে পারবো. সো থ্যাংক ইউ. হ্যালো জোশী, or sorry if I have pronounced your Josie. Sorry for the pronunciation if it is correct or not. So please mention your place from where you belongs to. Hi Shauli. Hello Jayadi. Hi Bhavya, how are you? Yeah, I'm fine. I hope you're also fine. Very nice to see you in my life. Okay, just 5 more minutes. Okay, so till then we can just have a little chat about the baking things. So for whatever is your baking things, always you need is the thanks Ayan. Actually you need okay, you need always a set of measuring cups and spoon sets. Okay, so they are very very important, and always you have to keep 3 more. One more thing is like weighing scale or the kitchen scale. So wherever the recipe requires, jahan pe mane jekhanei recipe jonno মানে গ্রামস মেজারমেন্টে থাকবে, সেইগুলোকে সবাইকে তোমাদেরকে ইয়েতে নিতে হবে, ওয়েইং স্কেল বা কিচেন স্কেলে নিতে হবে মেপে. আর যেটাতে তোমার কাপ বা স্পুন মেজারমেন্টস থাকবে সেটাতে অলওয়েজ কাপ বা স্পুন মেজারমেন্টেই নিতে হবে. মেজারমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. মেজারমেন্ট যদি ঠিক না হয় তাহলে কিন্তু কোনো বেকিং জিনিসই ভালো হবে না বা পারফেক্ট নামবে না. তো তাই জন্যই মেইন জিনিস তো হলো টেম্পারেচার, টাইমিং, তার সাথে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলোকে ঠিকভাবে নেওয়া. আর তার জন্যই তোমাদের সবাইকেই মেজারিং কাপ অ্যান্ড স্পুনস, এরকম মেজারিং স্পুন সেট আর মেজারিং কাপ সেট আসে, সেগুলো ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট. ওগুলো ছাড়া যে কোনো চামচ দিয়ে বা যে কোনো ইয়ে দিয়ে তোমার কাপ দিয়ে মেজারমেন্ট হয় না. একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে, প্রত্যেকটার আলাদা মাপ হয়. যেরকম ময়দার এক রকমের মাপ হয়, 1 কাপ অফ ময়দা একরকম মাপ হয়, 1 কাপ অয়েল একরকম মাপ হয়, 1 কাপ লিকুইড অ্যান্ড সলিডের মেজারমেন্টস আলাদা হয়, বাট গ্রাম মেজারমেন্টে যদি মাপা হয়. বাট কাপে যতটা আসছে, যেটাতে লেখা হবে কাপ এতটা কাপ, সেখানে ততটাই ইউজ করতে হবে, সেটা লিকুইড হোক বা সলিড হোক. ওকে. হাই সোমশ্রী. So hi Neha. So that is the thing. Hi Piklu. Okay, so it's already 7:05. I think it's a big little time taken recipe আছে, তাই জন্য আমরা একটু স্টার্ট করে দেবো এখন. ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলোকে দেখে নেব. ওকে, so just go through the ingredients.
ওকে, ফার্স্ট আমরা দেখে নেব একটু, দিস ইজ লাইক ইনগ্রেডিয়েন্টস। ওকে, এখানে হচ্ছে 2 কাপ ময়দা আছে, কাপ মেজারমেন্টে 2 কাপ ময়দা আছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেন ঘরে পাতা দই বা কেনা দই সব যেটাই হবে সেটাই মানে আপনি ইউজ করতে পারবেন, বা এটা খুবই ভালো। মানে আপনি যেটা হলো যে আমুল, আমি এখানে আমুল দইটা নিয়েছি, এটা হলো 3/4 কাপ আমুল দই, 3/4 কাপ, ঠিক আছে। আর এটা হয়ে গেল সানফ্লাওয়ার অয়েল, রিফাইন অয়েল। আপনি যে কোনো ধরনের সানফ্লাওয়ার রিফাইন অয়েল ইউজ করতে পারেন, যে কিন্তু একটা খেয়াল রাখতে হবে যে রাইস ব্র্যান্ড যাতে না হয়, কেন ওটাতে একটা নির্দিষ্ট গন্ধ আছে, সেটা কেকের স্মেলটাকে নষ্ট, ফ্লেভারটাকে নষ্ট করে দেবে। তো এই সানফ্লাওয়ার রিফাইন অয়েল ইউজ করছি। আর তার সাথে নিচ্ছি 1 কাপ পাউডার সুগার। পাউডার সুগার মানে হচ্ছে যে বাড়িতে আমরা যে নর্মাল গ্রেন সুগারটা ইউজ করি চায়ের জন্য বা যে কোনো ইয়ের জন্য, সেটাকে আমরা জাস্ট পাউডার করে নিয়েছি 1 কাপ, ঠিক আছে, 1 কাপ মেজারমেন্ট এটা। তো এবার যেটা করব আমরা ফার্স্টে একটা মিক্সিং বোলে, আমি একটা বোল নিলাম, কাচের হোক স্টিলের হোক। তো আমি আগে দইটাকে একটা স্প্যাচুলা নিয়ে নিলাম, এটা সিলিকন স্প্যাচুলা। সো আমি দইটাকে আগে পুরো ঢেলে দিলাম এখানে। আমি কোয়েশ্চেন্সের আনসার্সগুলো সব থেকে লাস্টে নেব, ঠিক আছে। আগে রেসিপিটা দেখিয়ে নিই, তারপরে যত কোয়েশ্চেন্স আছে আমি পরে নেব। এখন আমি যদি কোয়েশ্চেন্সগুলো নিতে থাকি তাহলে আমি এই রেসিপিতে কনসেন্ট্রেট করতে পারবো না, ঠিক আছে। তো যেটা হচ্ছে যে আমি এখানে এখন কার্ডটা নিলাম 3/4 কাপ, আর তারপরে নিয়েছি 3/4 কাপ অয়েল, ঠিক আছে। আর তার সাথে আমি নিচ্ছি 1 কাপ অফ চিনি, পাউডার সুগার। ওকে, এটা পুরো এগলেস। আর এর মধ্যে আমরা নিয়ে নেব একটুখানি ভ্যানিলা এসেন্স। তো ভ্যানিলা এসেন্স কতটা হবে, ওটা হবে 1 টিস্পুন, 1 টিস্পুন, ঠিক আছে, 1 টিস্পুন এটা ভ্যানিলা এসেন্স। যে কোনো ব্র্যান্ড নিতে পারো, বাট আমি নিচ্ছি এখানে বুশের নাম্বার 1 ভ্যানিলা এসেন্স। ফ্যাবও নিতে পারো, খুব ভালো। সো আমার ফ্যাবটা একটু ফিনিশ হয়ে গেছে, তো আমি এই জন্য বুশটা ইউজ করছি। ওকে, সো এবার এটাকে ভালো করে মিক্সিং করে নাও। লিকুইড মিক্সচারটাকে খুব ভালোভাবে, এটা আমার হ্যান্ড উইস্কার, এটা দিয়ে আমি ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। ওকে, আচ্ছা, এরপরে আমি একটুখানি অন্য জিনিস মিক্স করার আগে আমি একটুখানি কনভেকশনটাকে অন করে আসছি। কনভেকশন গরম করতে হবে, প্রিহিট 175 to 180 ডিগ্রি টেম্পারেচারে, ঠিক আছে। আমার পিছনেই কনভেকশন ও মাইক্রোকাম কনভেকশন ওভেনটা আছে, সেটাকে আমি 175 ডিগ্রিজে 10 মিনিট প্রিহিটিং করব, ঠিক আছে। ওকে, আমি প্রিহিটিংয়ে দিয়ে দিলাম, অ্যান্ড এটা ভালোভাবে লিকুইড মিক্সচারটা রেডি হয়ে গেছে। এই যে সবাই আশা করি দেখতে পাচ্ছ, রাইট। এবার আমরা এর মধ্যে ময়দাটাকে কি দিয়ে দিতে হবে, সিভ, এরকম সিভ নিয়ে নেবে। তার মধ্যে আমরা ময়দাটাকে সিভে ঢেলে দেব। এখানে 2 কাপ ময়দা আছে, আমি আগেও বলেছি। আচ্ছা, 2 কাপ ময়দা, আর নিচ্ছি তার সাথে আমি বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, এটা 1/4 টিস্পুন আছে, ঠিক আছে। আগেন আমরা টিস্পুন মেজারমেন্টস নিচ্ছি। আমি এটাকে আটকিয়ে রেখেছিলাম ক্লিং র্যাপ দিয়ে, বিকজ এগুলো রিয়াকশন কমে যায় যদি আমি ওপেন এয়ারে রাখি, তো তাই জন্য আমি এটাকে আটকিয়ে রেখেছিলাম ক্লিং র্যাপ দিয়ে। সো আমি এখানে 1/4 টিস্পুন বেকিং সোডা নিলাম, আর 1 টিস্পুন বেকিং পাউডার নেব। এবার এটাকে ভালো করে আমি চেলে নেব এর মধ্যে মিক্সচারটাকে।
আস্তে আস্তে করে সিভ করা হচ্ছে এই জন্য, কেন কি যাতে কোনো রকম লাম্প না থাকে। আর সবসময় বেকিং পাউডার বেকিং সোডা আমরা ময়দার সাথে সিভে নিয়ে নিই, যাতে এরেশনটা খুব ভালো হয়, ঠিক আছে, আর কোনো রকম কোনো লাম্পস না থাকে। আচ্ছা, এবার আমাদের সিভের কাজ হয়ে গেল। সো আমরা এবার হুইস্কার দিয়ে বা স্প্যাচুলা দিয়ে, যার দিয়েই হোক, ভালো করে এটাকে কাটফোল্ড মেথডে আমরা মিক্সিং করে নেব, ঠিক আছে। এরপরে যদি আমাদের লাগে আমরা দুধ অ্যাড করব। দুধ আছে আমার কাছে, হাফ কাপ দুধ আছে। ওকে, সো আমরা ওটাকে যদি লাগে আমরা অ্যাড করব। সো আস্তে আস্তে করে আমরা এটা মিক্স করে নেব। হানি কেক ইউজুয়ালি ভ্যানিলা ফ্লেভারেরই হয়। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক ইউ ক্যান মেক ট্রাই ফর এনি আদার ফ্লেভার্স। আমি অল্প অল্প করে, এখানে হাফ কাপ মিল্ক আছে, আমি অল্প করে করে নিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে। যতটা লাগবে আমি অল্প দিলাম। আমার আরেকটু দুধ লাগবে এখানে। দুধটা ততটাই ইউজ করবে যতটা কনসিস্টেন্সিতে প্রয়োজন আছে। যদি খুব পাতলা করে দাও তাহলে কিন্তু ব্যাটারটা পোরিং কনসিস্টেন্সিতে থাকবে না। পোরিং কনসিস্টেন্সি মানে হলো যে আমরা যখন ব্যাটারটা ঢালবো প্যানে, ওটা ইজিলি ড্রপ হয়, কিন্তু খুব বেশি পাতলা যেন না হয়। যাদের 175 ডিগ্রিজে হচ্ছে না, মানে যাদের ওভেনে 160 আছে, তারপরে 170 আছে, তারপরে 180 আছে, তারা টেম্পারেচারটা 180-তে দিয়ে একটু কমিয়ে, টাইমটা কমিয়ে নেবে। যদি 180-তে করো তাহলে একটু টাইমটা কমিয়ে নেবে। আমি এটাকে প্রি হিটিং এখন 10 মিনিট দিয়েছি, তারপরে আমি এটাকে 40 মিনিটসের জন্য বেক করব। কোয়ান্টিটিটা বেশি আছে, তোমরা চাইলে এটাকে মাইনাস করে নিও, মানে স্কেল ডাউন, মানে রেসিপির যে কোয়ান্টিটিটা আমি দিয়েছি সেটাকে হাফ করে নিয়েও করতে পারো। প্রত্যেকটা ইনগ্রেডিয়েন্টস তাহলে হাফ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর একটুখানি মিল্ক আমি নেব। ওকে, এখন যে কনসিস্টেন্সিটা আছে সেটা কিন্তু একেবারেই পোরিং কনসিস্টেন্সি আছে। বেশি পাতলা করলে কি হবে, জিনিসটা বেশি লিকুইডই হয়ে যাবে, তারপরে ইভেনলি বেক হবে না। তো আমরা এবার কি করব, আমাদের জিনিসটা রেডি হয়ে গেল। এবার আমরা এটাকে প্যানে ঢেলে দিচ্ছি, মিক্সচারটাকে আর ব্যাটারটাকে, ঠিক আছে। এই প্যানটা হলো 8x8 ইঞ্চ প্যান, স্কোয়ার প্যান। তোমরা চাইলে এটা রাউন্ড প্যানেও করতে পারো, কিন্তু যখন আমরা এটাকে স্লাইসেস কাটবো সেটা রেক্ট্যাঙ্গেল বা স্কোয়ার ফর্মে কাটবো, ঠিক আছে, তাই জন্য আর কি আমি এটাকে স্কোয়ারে নিলাম।
আমি কোয়েশ্চেন্সগুলো সব পরে দেখছি, নো ওয়ারিজ। আমি লাস্টে সব কটা কোয়েশ্চেন্সই দেখব। সো আগে এটাকে বেকিংয়ে রেডি না করলে আমাদের দেরি হয়ে যাবে। ওকে, এইভাবে আমাদের ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে। অ্যান্ড এটা হলো তোমাদের 8x8 ইঞ্চ স্কোয়ার প্যান। এক মিনিট দেখো, 8x8, 8 থেকে একটু কম আছে। ওকে, 8x8 স্কোয়ার প্যান এটা। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট তোমরা এর থেকে ছোটও নিতে পারো। আর এটাতে বেশি উঁচু হয় না, এটাতে বেশি একটু নিচু হয়। দেন বেকিংয়ের পরে তারপরে আমরা ওপরে আরও জিনিসগুলো ডেকোরেশনস করবো, অ্যান্ড যেটা বেশি সুন্দর দেখতে লাগবে আর কি। সো আর টেস্টও খুব ভালো লাগবে। সো এটাকে আমরা বেক করবো, রাইট? এটা আমরা বেকিংয়ে দিয়ে দেবো 175 ডিগ্রিজে 40 মিনিটের জন্য। ওকে, উই উইল বেক ইট অ্যাট 175 ডিগ্রিজ ফর 40 মিনিটস, রাইট? সো দিস ইজ আওয়ার ব্যাটার রেডি। এটা এগলেস, পুরোপুরি এগলেস ভ্যানিলা ব্যাটার উইথ কার্ড। ওকে, সো আরও আমাদের 2 মিনিট বাকি আছে। তো টিল দেন আই ক্যান সি ইফ এনি কোয়েশ্চেন ইজ দেয়ার। Yes, pouring consistency, and still my little bit of milk is left. I hope I have used 1/4 cup of milk. Okay, so consistency টাকে মেনটেন করবে সবাই। Yes, Shabnam, I can speak Bengali and Hindi দুটোই ভালো করে আর কি। যাই হোক, বাংলার থেকে বেশি হিন্দিটা ভালো হয় আমার। সো উইচ কনসিস্টেন্সি সুপারনা? কনসিস্টেন্সিটা হবে পোরিং কনসিস্টেন্সি, রাইট? পোরিং মানে হলো তুমি যখন ব্যাটারটা ঢালছো ওটা ইজিলি যাতে ব্যাটারটা পড়ছি ওটাকে বলা হয় পোরিং কনসিস্টেন্সি, যেটা তোমার প্যানে পড়ে যাবে ইজিলি। আর খুব বেশি পাতলা যেন না হয় সেটা খেয়াল রাখবে। ওকে, এনি কোয়েশ্চেন্স মোর? ইয়েস, টক দই শোভা, অবশ্যই টক দই। কেন কি আমি আগেই বললাম যে কার্ড মানে হলো নর্মাল টক, মানে নর্মাল টক দই যেটা আমরা আমুলের বা যে কোনো ব্র্যান্ডের আমরা মার্কেটে পেয়ে থাকি টক দইটা। আর যদি ঘরে পাতা হয় তাহলে খুবই ভালো, আরও ভালো হবে। সো টক দই অবশ্যই। ওকে, আচ্ছা, কন্টেন্ট। ইয়েস, আমরা ফার্স্টে যখন কেকটা বেক করছি তার জন্য আমরা ইউজ করছি 2 কাপস অফ ময়দা অর অল পারপাস ফ্লাওয়ার। তার সাথে আমরা 1/4 টিস্পুন বেকিং সোডাটাকে মিশিয়েছি সিভে, অ্যান্ড দেন 1 টিস্পুন অফ বেকিং পাউডার। ওকে, দুটোই নিয়েছি আমরা। আর তার আগে আমরা লিকুইড মিক্সচারে প্রথমে একটা বোলের মধ্যে আগে টক দই নিয়ে নিয়েছি, কত 3/4 কাপ, অ্যান্ড তার সাথে আমরা নিয়েছি 3/4 কাপ রিফাইন অয়েল, যে কোনো রিফাইন অয়েল। আমি নিয়েছি সানফ্লাওয়ার রিফাইন অয়েল, বাট ডোন্ট ইউজ রাইস ব্র্যান অয়েল। ওকে, তো এই জিনিসটা দিলাম। তার সাথে আমি 1 কাপ চিনি দিলাম, পাউডার চিনি। পাউডার চিনি কিছুই না, যেই চিনিটা আমরা নর্মালি ইউজ করি বাড়িতে, ওই চিনিটাকেই গুঁড়ো করে নিয়েছি মিক্সিতে। ওকে, আমার ওভেন রেডি হয়ে গেছে, ইটস মেকিং সাউন্ড। তো আমি এখন এটাকে বসিয়ে দেবো 175 ডিগ্রিজে 40 মিনিটের জন্য। ওকে, আর সবসময় লো র্যাকে বসাবে যখনই কনভেকশন কাম মাইক্রোওয়েভ মোডে বসাচ্ছ। অলওয়েজ লো র্যাক বসাবে, টার্ন টেবিলের উপরে, এই যে কাচের টার্ন টেবিলটার উপরে লো র্যাক, তার উপরেই অলওয়েজ প্যানটাকে বসাবে, কখনো ডাইরেক্ট টার্ন টেবিলের উপরে বসাবে না। ওকে, সো আমরা নেক্সট প্রসেসে চলে যাচ্ছি। নেক্সট প্রসেসটা কি আছে? নেক্সট প্রসেসটা আমরা দেখে নেব। আমাদের এবার ইন্ডাকশনের কাজ। ওকে ওকে, ক্যামেরাটা একটু দিচ্ছি। ইয়েস, তো আই হোপ তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইন্ডাকশনটা। ইটস নট কামিং কমপ্লিটলি। ইয়েস, তো ইন্ডাকশন ইজ ভিজিবল।
Is it visible? Right? Okay. So আমি ইন্ডাকশনটাকে অন করেছি। ইন্ডাকশনটা অন করে আমি ইন্ডাকশনে আমি নিয়ে নেব এবার 2 টেবিল স্পুন নর্মাল চিনি, ঠিক আছে? নর্মাল যে ঘরে চিনি থাকে সেই চিনি আমরা 2 টেবিল স্পুন, এরকম টেবিল স্পুনের মেজারমেন্টে 1 টেবিল স্পুন মেজারমেন্ট থাকে, ওরকম 2 চামচ 2 টেবিল স্পুন আমরা নিয়ে নেব, ঠিক আছে? চিনি দিয়ে দিলাম। এবার ওর মধ্যে আমি দিয়ে দেব 1/4 কাপ ওয়াটার, ঠিক আছে? এখানে 1/4 কাপ ওয়াটার নিয়েছি আমি, নর্মাল রুম টেম্পারেচার, মানে নর্মাল জল, কোনো ঠান্ডা জল না, গরম জল না। ওকে, এবার এটাকে আমরা গলতে দেব, ঠিক আছে? আমি একটু টেম্পারেচারটা বাড়িয়ে দিলাম। আমি ইন্ডাকশানে করছি দেখানোর জন্য, তোমরা এটাকে গ্যাসেও করতে পারো, কোনো ইস্যুস না। ওকে, দেখতে পারছো সবাই আমি ইন্ডাকশানে যে কাজটা করছি? ইজ ইট ভিজিবল টু অল অফ ইউ? আর আমার ভয়েসটা ভিজিবল, অডিবল আছে তো? ওকে, সো সুগারটা মেল্ট হচ্ছে, বয়েল হচ্ছে এখন। সো লেট ইট বয়েল। একটু ঘন হয়ে গেলেই এটা, তারপরে আমরা এর মধ্যে কি অ্যাড করব? 1/4 কাপ হানি। হানি মানে মধু, যে কোনো ব্র্যান্ড নিতে পারো। আমি ডাবরটা নিয়েছি, ডাবর হানি। ওকে, 1/4 কাপ আমি ডাবর হানি এর মধ্যে দেবো একটু ঘন হওয়ার পরে। এখনও একদম জল জল রয়েছে, আর একটু ঘন হবে সুগার সিরাপটা, তারপরে আমরা দেব। থ্যাংক ইউ সমাইতা। অ্যাকচুয়ালি কি না, আমি এখান থেকে যতক্ষণ তোমরা সবাই আমাকে না বলো যে ক্লিয়ার সাউন্ড আসছে কি না বা ক্লিয়ার মানে দেখতে পাচ্ছ কি না, ততক্ষণ আমার বোঝা মুশকিল হয় যে এটা দেখতে পাচ্ছ কি না সবাই। সো ওকে, অ্যান্ড কতটা ওয়াটার আমি বললাম 1/4 কাপ ওয়াটার আছে, আর চিনি হলো 2 টেবিল স্পুন। ওকে, দিয়ে আমি এটাকে ঘন করতে রেখেছি, রাইট? ফুটছে এটা, মোটামুটি ঘন হয়ে গেলে আমি দেখাবো কতটা ঘন হবে। তারপরে এটার মানে অফ করে আমরা এর মধ্যে হানিটাকে দেবো। হানিটা আমরা কুকিংয়ের মধ্যে এই জন্যই দেবো না, বিকজ হানির যে ফ্লেভারটা আছে, গন্ধটা আছে, ওইটা কিন্তু কুকিং অবস্থায় দিলে পরে নষ্ট হয়ে যায় আর কি। ওকে, অ্যান্ড এটার যে স্পেশালিটিটা আছে হানির মধ্যে, যা যা জিনিস ইনগ্রেডিয়েন্ট মানে যা যা জিনিস আছে যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য খুব ভালো, সেগুলো সব কিছুই নষ্ট হয়ে যায় ইফ উই পুট ইট ইন দ্য ডাইরেক্ট কুকিং। সো এই জন্য সবসময় দেখবে যে কোনো রেসিপিতে আমরা যখন হানিটা অ্যাড করি ওটা লাস্টের দিকে অ্যাড করে অফ করে দেওয়া হয়, বা অফ করে হানিটাকে দেওয়া হয়। ওকে, সো আর তোমরা কেউ চিন্তা করো না, আমি এটার পরে রেসিপি আমি দিয়ে দেবো আমার ফেসবুক প্রোফাইলে। সো এভরিবডি ক্যান ওয়াচ মাই রেসিপি অ্যান্ড ইউ ক্যান মেক ইট। ওকে, আমার মুখ কেটে যাচ্ছে এখন। অ্যাকচুয়ালি মেইন ইনফ্লুয়েন্সটা, মেইন ইয়েটা হলো রেসিপিটা দেখানো। ওকে, সো ফেস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট নাও, যখন আমি এটা করে বসবো অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান সি মাই ফেস। সো মেইন থিং ইজ দ্য রেসিপি, রাইট? তো এটা দেখতে পাওয়াটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ওকে, সো আমাদের চিনি সিরাপটা যথেষ্ট ঘন হয়ে গেছে। নাও সি দ্য কনসিস্টেন্সি। ওকে, দেখতে পাচ্ছ অনেকটাই কমে গেছে। সো আই উইল জাস্ট টেক অফ মাই ইন্ডাকশন ফ্রম হিয়ার অ্যান্ড আমি এটাকে নিচে রাখলাম। ওকে, দেখো একটু ঠিক হয়ে গেছে, আগে যেরকম পাতলা ছিল সেখান থেকে অনেকটাই ঠিক হয়ে গেছে, রাইট?
এবার আমি এর মধ্যে হানিটাকে অ্যাড করে দেবো। হানির ভীষণ ভীষণ নিউট্রিয়েন্টস আছে, সেগুলো লাইক আচ্ছা যারা চাইছো যে এটাকে মানে সুগার ফ্রি বা এরম ধরনের যারা ডায়াবেটিক আছে তাদের জন্য করবে, তো সেখানে যেহেতু অনেকগুলো মিষ্টি এখানে দেওয়া হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে তোমরা যেখানে আমি 1 কাপ চিনি দিয়েছি ব্যাটারে, চিনির গুঁড়ো দিয়েছি, গুঁড়ো মানে পাউডার সুগার, তার বদলে আইদার তোমরা 1/2 কাপ চিনি করে নিতে পারো বা 1/2 কাপ সুগার ফ্রি অ্যাড করতে পারো, ঠিক আছে? সুগার ফ্রি যে পাউডার সুগার ফ্রিটা আসে ওটা অ্যাড করতে পারো। সো আমি এটাকে বানিয়ে নিলাম, এবার আমি এটাকে একটা বাটিতে নামিয়ে নিচ্ছি। সো এটা আমরা কেকের উপরে সুগার সিরাপের মতন স্প্রেড করব, কিন্তু লেয়ার্সে কাটবো না, আমরা এটা ঠান্ডা করতে রাখছি। আর এর সাথে আমরা একটা নতুন আরেকটা জিনিস উপরে ফিলিং বানাবো উপরে দেওয়ার জন্য, সেটা হলো আমরা সবার বাড়িতেই জ্যাম থাকে, যদি জ্যাম না থাকে মিক্স ফ্রুট জ্যাম বা স্ট্রবেরি জ্যাম বা রাসবেরি জ্যাম যাই হোক, এই জ্যামটা নেবে। ইউজুয়ালি হানি কেকে আমরা ইউজুয়ালি মিক্স ফ্রুট জ্যাম বা স্ট্রবেরি জ্যাম ইউজ করে থাকি, রাইট? তো এটা হলো জ্যাম যেটাকে আমি নিয়ে রেখেছি, আর জ্যামটা হলো তোমার 1/2 কাপ জ্যাম আছে এখানে, ওকে? এখানে 1/2 কাপ জ্যাম আছে, আর এটা আমি নিয়েছি মিক্স ফ্রুট জ্যাম। যদি তোমরা স্ট্রবেরি পাও তোমরা স্ট্রবেরিও ইউজ করতে পারো। অ্যান্ড এবার আমরা জ্যামের একটা ঠিক জ্যামের একটা ফিলিং তৈরি করব। কিভাবে করব? আমরা জ্যামটাকে আগে আমি ইন্ডাকশানে দিয়ে দেবো। এখানে আমি 1/2 কাপ জ্যাম নিয়েছি। যদি তোমাদের মনে হয় যে এতটা নেব না, তাহলে তোমরা একটু কমিয়েও দিতে পারো, বাট এতটা জ্যাম ট্রাস্ট মি ওটা উপরে যখন দেবে পুরোটাই কেকে লেগে যাবে। সো আমি এবার অন করছি ইন্ডাকশন, অ্যান্ড আমি এটাকে একদমই লো টেম্পারেচারে রাখছি। জ্যামে যেহেতু থিকেনিং এজেন্ট থাকে, তাই জন্য এটা অনেক ঠিক ইয়েতে আছে, ওকে? কনসিস্টেন্সিটা অনেক ঠিক। এবার এটা হিট পেয়ে একটু সফট হবে। আর জ্যামের সাথে আমরা অ্যাড করব আবার 1 টেবিলস্পুন হানি। এখন না, সেটা লাস্টের দিকে অ্যাড করব। আগে জ্যামটাকে আমরা একটু মেল্ট করাচ্ছি। বোঝা যাচ্ছে তো আমি যে মেল্ট করছি জ্যামটাকে? আচ্ছা, দেখো অনেকটাই আস্তে আস্তে মেল্ট হয়ে যাচ্ছে জ্যামটা, ওকে? মেল্ট করে নিয়ে ভালোভাবে দেখো, এবার জ্যামটা পুরো মেল্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এবার জ্যামটার মধ্যে আমরা 1 টেবিলস্পুন হানি দিয়ে দেব। আমি ডাবর হানি নিচ্ছি, মধু ডাবরের, ওকে? 1 টেবিলস্পুন নিয়ে নিচ্ছি আমি। অ্যাজ দিস ইজ আ হানি কেক, যেহেতু এটা হানি কেক, আমরা হানিটাকে ইউজ করছি প্রিডমিনেন্টলি। সরি, আর আমরা লাস্টে
একটু ডেসিকেটেড কোকোনাট ইউজ করব। ডেসিকেটেড কোকোনাট মানে ঝুড়ো নারকেলের গুঁড়ো যেটা পাওয়া যায় কিনতে, ওটা ইউজ করব। ঠিক আছে, এখানে আমরা মানে কোকোনাটটাকে মানে নারকেলটাকে কুড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওটা ইউজ করব না, ওরকম কাঁচা নারকেলের ইউজ করব না। ডেসিকেটেড কোকোনাটের পাউডার পাওয়া যায় বাজারে কিনতে, ওকে, সেখান থেকে নিয়ে নেবে। তো এইভাবে আমাদের এটা রেডি হয়ে গেল জ্যামটা, জ্যাম ফিলিংটা। ঠিক আছে, এটা ফিলিং না বলাটা ঠিক ভুল হবে, এটা একটা লিকুইড কনসিস্টেন্সিতে চলে এসছে। এটাকে আমরা জাস্ট ঠান্ডা হতে দেবো একটু। প্রথমে আমাদের কেকটাকে বের করে একটু টাইম দিতে হবে, যেই সময়টা ওটা একটু ঠান্ডা হবে, তারপর আমরা ডিমোল্ড করব কেকটাকে। আর এটা একটু ঠান্ডা খেলে বেশি ভালো লাগবে, সো বানিয়ে অবশ্যই এটাকে একটু ফ্রিজে টাইম দেবে রাখার জন্য, যাতে এটা খুব ভালোভাবে আর কি ঠান্ডা হয়। ওকে, তো আমাদের ইন্ডাকশানের কাজ কমপ্লিট। এবার জ্যামটা আমরা এরকমভাবে হানি দিয়ে করে রেখেছি, রাইট, দেখো। ওকে, এটাতে হানি মিক্স করা আছে, আর এত এত টেস্টি হয় যে বাচ্চারা বড়রা সবাই খুবই এটা মানে আমি যে প্যান্টটা নিয়েছি খুব ভালোভাবে খাবে। বা আমি যে প্যান্ট সাইজটা নিয়েছি সেটা হলো 8x8 ইঞ্চেস। যদি তোমরা চাও 8x8 ইঞ্চেস মানে 8 ইঞ্চেস ডায়ামিটারের রাউন্ড প্যানও নিতে পারো, বা তোমরা এটাকে এর থেকে ছোট যদি নাও তাহলে কোয়ান্টিটিটা কমিয়ে নিও। অফকোর্স এটাকে হাফ করে নেবে প্রত্যেকটা ইনগ্রেডিয়েন্টসকে, সো ইউ উইল গেট। তো একটা যেরকম 4x8 আছে, তো তোমরা ওটা 6-এ নিয়ে নিতে পারো, 6 ইঞ্চেস রাউন্ড প্যানে, বা 6x6 স্কোয়ারে নিতে পারো। ওকে, সো দিস ইজ দ্য থিং। এবার আমরা এই দুটোকে একটু ঠান্ডা করে নেব, ততক্ষণে আমাদের দুটো জিনিস রেডি হয়ে গেল। প্রথমে হচ্ছে এটা সিরাপ। সিরাপটা আমরা তৈরি করেছি হানি, 1/4 কাপ হানি, আর এখানে আছে 2 টেবিল স্পুন সুগার আর 1/4 কাপ ওয়াটার। আমরা আগে চিনিটাকে প্যানের মধ্যে দিয়ে 1/4 কাপ ওয়াটার দিলাম, জল দিলাম, নর্মাল রুম টেম্পারেচারে জল দিয়ে আগে ভালো করে ফুটিয়ে নিলাম চিনির জলটাকে। একটু ঘন হতে, যাতে ওটা পাতলা যেন না থাকে, একটু ঘন হলে ওটাকে ঠান্ডা করে মানে অফ করে নিলাম। তারপর আমরা হানিটাকে অ্যাড করলাম। হানিটা অ্যাড করার পরে Dipti, it is in Bengali, I'm speaking in Bengali, so don't worry about that. You will get the recipe later. I'm talking in Bengali. So every time I speak in English or Hindi, so this is a request for my Bengali, followers ki I should take a live once in Bengali. So tai jonnoi that's why I'm saying in Bengali, okay? So this is the syrup, we have kept it ready. একটু ঠান্ডা হতে রাখবো। আর এইটা আমরা যে বানালাম এটা হলো জ্যামের একটা টপিং বা বলতে পারো, বা জ্যামেরই একটা ক্রাশ টাইপ। ঠিক আছে, এটা আমরা বানিয়েছি কত নিয়ে, 1/2 কাপ জ্যাম নিয়েছি। জ্যামটাকে আগে আমরা ইন্ডাকশানে আগে ইয়েতে দিয়ে প্যানে দিয়ে একটুখানি মেল্ট করে নিয়েছি। ওটা পুরো জেলি যেটা জমে থাকে জ্যাম বা জেলি, সেটাকে আমরা পুরোপুরিভাবে নর্মাল একটু লিকুইফাই করে নিয়েছি। তারপরে আমরা ওর মধ্যে হানি অ্যাড করেছি, মানে মধু অ্যাড করেছি। তো মধুটা কতটা নিয়েছি, আমরা নিয়েছি 1 টেবিল স্পুন মধু, কিন্তু ওটাকে একদম গ্যাস অফ বা ইন্ডাকশান অফ করার পরে অ্যাড করবে। ঠিক আছে, তো yes Ankita, you can use strawberry crush, but in that case यू हैव टू बी लाइक ना, आपको जो है स्ट्रॉबेरी क्रश को फिर थोड़ा गाढ़ा होने देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग जो क्रश होता है वो थोड़ा ज़्यादा लिक्विडी होता है, बट जैम जो होता है वो बहुत ही थिक होता है। सो जैम को जब हम लोग मेल्ट करते हैं, वो जो गाढ़ापन है उसको आपको क्रश को और भी उबाल के थोड़ा उसको वही कंसिस्टेंसी में लाना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें ऑफ करके उसमें हनी ऐड कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू इट। Okay, so you can do it and try it. So sorry for the interruption. So the thing is ki jam also you can use and crush also you can use. You can always experiment. आप
हमेशा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो नो इश्यूज़ विद द स्ट्रॉबेरी क्रश। তো তোমরা সবাই অঙ্কিতা যেরকম জিজ্ঞাসা করলো যে স্ট্রবেরি ক্রাশ আমরা ইউজ করতে পারি জ্যামের বদলে, অফকোর্স ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে। সো সেটার ব্যাপারে একটু জানতে হবে, যেহেতু আমরা জ্যামটা ঘন থাকে ওটাকে আমরা একটুখানি ফুটিয়ে পাতলা করছি, বাট ক্রাশটা একটু পাতলা থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে ক্রাশটাকে আমাদের একটু বয়েল করতে হবে যাতে ওটা একটু ঘন হয়। যেই ঘনত্বটা আমরা চাইছি জ্যামটাকে মেল্ট করে, ওরকম ঘনত্বটাকে আনার জন্য একটু বয়েল করতে হবে বেশিক্ষণ। তারপরে ওটা কি হবে, ওটা সেই কনসিস্টেন্সিটাকে অ্যাচিভ করলে তার মধ্যে আমরা অফ করে গ্যাস বা ইন্ডাকশন অফ করে আমরা হানিটাকে মিশাবো, ঠিক আছে। তো দুটোকেই আমরা ঠান্ডা করতে রেখেছি। লেটস সি কতটা বাকি আছে। এখনও 23 মিনিটস বাকি আছে ওকে বেক হতে। আর বেকিং হওয়ার পরে একটু টাইম দেবে যাতে ওটা ঠান্ডা হয়, ওকে। ঠান্ডা হওয়ার পরে আপনি তারপরে ওটাকে এই সিরাপটা দিয়ে আমরা ড্রিপ করাবো, মানে ভেতরে আমরা পোক করে স্কিউয়ার দিয়ে আমরা সিরাপটাকে ইনসার্ট করব কেকের মধ্যে। আমাদের লেয়ার করে কাটার কোনো প্রয়োজন নেই এটাতে, ওকে। এনি আদার কোয়েশ্চেন? আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? Thanks Amita for the explanation. Hi Afroza. Okay, let me see if any question is there or not. Kono question ache ki na? Hi Harikesh. Hello Shantana. Hi Shraddha. Hello Pedro. How are you? Nice to see you here in my live. Actually, I'm speaking in Bengali language, so I think you are unable to understand that, but nice to see you here, okay. Rumela Datta, actually you asked me that কেন আমার কেকটা অলওয়েজ নিচে হয়ে থাকে, ওকে। কেন কি তোমার কেকের যে কনসিস্টেন্সিটা আছে সেটা ঠিক করে ব্যাটার যে তৈরি করছো সেটা কিন্তু খুবভাবে মানে বেশি লিকুইড থাকছে, তাই জন্যই আর কি কনসিস্টেন্সি যদি ঠিক না হয় ব্যাটারের তাহলে ওটা আন্ডারডান থাকবে বা তোমার ভেতরে ঢুকে যাবে, ভেতরে মাঝখানটা সেন্টারটা ঢুকে যাবে। আর যদি খুব অতিরিক্ত ব্যাটার তুমি একটা প্যানে দিয়ে যাও তাহলে ওটা উপরে ফুলে ডোম শেপ হয়ে ফেটে যায়, ওকে। সো দেয়ার আর মেনি রিজনস যার জন্য তোমার কেকগুলো এরকম হবে বা ট্রাবল শুটিংসগুলো, ওকে। সো হ্যালো ইভান, নাইস টু সি ইউ হিয়ার ইন মাই লাইফ। হ্যালো এভরিওয়ান। সো anybody else have any questions which I'm missing out? Let me check. Thank you, Mitu. I'm not finding any question. Yes, Ankita, আমি মডেলিং চকলেট ক্লাসেস করাই, বাট করাই মানে এখনও স্টার্ট করিনি, বাট মডেলিং চকলেট রেসিপি শেখাই। সো মা দুর্গা স্ট্রাকচার, ইয়া থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর অ্যাপ্রিসিয়েশন। এটা আমার সেকেন্ড হিউম্যান স্কাল্পটেড কেক ছিল, মা দুর্গাটা, ওটা আমার ভীষণই প্রিয়। আর অনেকে হয়তো বুঝতে পারেনি যে কেকটা অ্যাকচুয়ালি খাওয়ার জন্য নয়, এটা আমাদের একটা ট্রিবিউট দুর্গা ঠাকুরকে, যেটা আমাদের বাঙালিদের মধ্যে ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্স রাখে, ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা অকিউপাই করে আমাদের লাইফে দুর্গাপুজোটা। তো সেই কারণে দুর্গা ঠাকুরকে আমরা যেই রূপে দেখছি, আমি একটা কেক আর্টিস্ট হয়ে সেটাকে আমি প্রেজেন্ট করেছি। এটা একটা কম্পিটিশনের জন্য গেছে। সো আমরা কোনো দিনই কোনো জিনিস কখনো এরকম ধরনের স্কাল্পচার ট্রিবিউটে দিই, সেটা কোনো দিনই আমরা খাওয়ার জন্য তৈরি করি না আর কি। আচ্ছা, ওটিজি ইউজ করলে, ওকে, ওটিজি ইউজ করলে ওটিজিতে তো ম্যানুয়াল প্রিহিট দিতে হয়, 175 টেম্পারেচারে রেখে ওটাকে 10 মিনিটসের প্রিহিট দিতে হবে। দেওয়ার পরে মিডল র্যাকে যেরকম আমরা কেক বসাই নর্মাল কেক, ওরকমই প্যানের মধ্যে দিয়ে ইউ হ্যাভ টু মেক ইট ফর অ্যারাউন্ড 40 মিনিটস, সেম
40 মিনিটসের জন্য। যদি আমি বলবো যে যেহেতু ওটিজি ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডের থাকে, প্রত্যেকটার পাওয়ার আলাদা থাকে, সো সেই ক্ষেত্রে আপনি একটু কম রাখবেন, মানে 40 মিনিটস থেকে অ্যারাউন্ড 35 মিনিটস রেখে বের করে দেখে নেবে। যদি মনে হচ্ছে যে স্কিউয়ার পোক করে যে একটু আনকুকড আছে, ক্রাম্বি লেগে আছে, কেক ক্রাম্ব বেরোচ্ছে, তাহলে মানে এটা আর একটু কুক হবে 5 more মিনিটস, তো আর একটু দিয়ে দিতে হবে। ওকে, একবারে 40 মিনিটস না দিয়ে ইউ ক্যান গো ফর 35 মিনিটস আগে, তারপরে দিতে হবে আর একটু বাড়িয়ে। বেকিং সোডা ছিল 1/4 টিস্পুন আর বেকিং পাউডার ছিল 1 টিস্পুন। আর চিন্তা করো না পূজা, আই উইল বি গিভিং দ্য রেসিপি after this live as soon as possible. Nitya, actually all my last lives were all in English, so many of my followers in West Bengal, they are unable to understand properly, so that's why this time I have decided to make in Bengali, so that the people can understand, those who are in Bengali far, and they are very comfortable with Bengali language, so I'm doing for them today. But don't worry, the recipe will be there afterwards in my profile, so easily you can follow it and make this honey cake. It's really awesome. আমি প্রায় মাঝে মাঝে আমি বানাই, Nitya, actually I make this honey cake very often at my home because it is very fast and very easy to make, and ingredients are all very easily available, except you have to keep this desiccated coconut, desiccated coconut powder যেটা পাওয়া যায় আর কি, dried coconut powder, এটা মার্কেটে পাওয়া যায়, you can just purchase it and keep it in your normal fridge. It will stay for around 6 months, more than 6 months. তো জ্যামের মেজারমেন্টটা ছিল 1/2 কাপ জ্যাম। ওকে, ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান রেডিউস এ লিটল, বাট এইটা পুরোটা কোয়ান্টিটি লেগে যায় আর কি। ওকে, cannot understand, I'm just explaining you as much as possible, Nitya. So দেবশ্রী মুখার্জি, কেক কি হাই র্যাক? নো, যদি কনভেকশন ওভেনে করো ওটা অলওয়েজ লো র্যাকে, আমি আগেও বলে দিয়েছি বসানোর সময়, যদি তুমি পরে আবার ভিডিওটা দেখো তাহলে বুঝতে পারবে, আমি বলে দিয়েছি ওটা লো র্যাকে বসাবে যদি কনভেকশনে করো, আর যদি ওটিজিতে করো তাহলে ওটা মিডল র্যাকে বসাবে অলওয়েজ, ঠিক আছে? মাইক্রোওয়েভে হবে না, এটা হবে। হাই গীতিকা, নাইস টু সি ইউ হিয়ার। সো দেবাশ্রী, দিস ইজ নট ইন মাইক্রোওয়েভ, এটা হচ্ছে কনভেকশন মোডে, রাইট? মাইক্রোওয়েভে এটা করছি না। सो हाँ, मैं बीच बीच में थोड़ा हिंदी भी बोल रही हूँ, शबनम। सो एक्चुअली सारे फॉलोअर्स एंड सारे फ्रेंड्स वॉच कर रहे हैं, तो बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश सब मिला के बोलना पड़ रहा है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड डोंट वरी, इसके बाद मैं रेसिपी देने वाली हूँ, सो आप लोग मेरे रेसिपी फॉलो करके भी केक बना सकते हो। एंड ऑफ कोर्स बनाने के बाद यू जस्ट मुझे टैग कीजिएगा फेसबुक में, सो दैट आई कैन सी यू हैड मेड इट। ओके, और कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 831769828। You can always give me a WhatsApp message or call me in the same number if you have any queries, and I take classes for all types of beginners level of baking to the extreme advanced level of cakes or any baked items. Okay, hello Anna Austin, nice to see you here. So really pleasure, really it's a great pleasure for me that you have joined me here. Thank you so much. So trying my best for all of you to give you all amazing recipes which you can easily make, and I'm trying my best to give maximum eggless वाला recipes ताकि सब आप लोग जो है ट्राई कर सको। ओके, सो और थोड़ा टाइम बाकी है बेकिंग के लिए, 14 मिनट्स बाकी আছে। सो एनी मोर क्वेश्चंस? কারোর কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে? হ্যাঁ, সোনিয়া দে, অ্যাকচুয়ালি কেকটা ফুলে ওঠে তারপরে বসে যায়, বিকজ লাইক তুমি
সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে বের করবে না। দ্যাট মিন্স যখন তুমি দেখছো ফুলে গেছে, ওটাকে আরও একটু টাইম দেবে বেকিংয়ের, বা ওটাকে যদি বেক হয়ে গিয়ে থাকে কমপ্লিটলি, তাহলে ওটাকে একটু ভেতরে ওভেনে রাখতে দেবে সময়টা। ওকে, সঙ্গে সঙ্গে বের করে ফ্যানের তলায় কখনো রাখবে না। সো ইট ইজ দ্য রিজন যার জন্য তোমার কেকটা কি হচ্ছে, বসে যাচ্ছে পরে। সো ওটাকে একটু টাইম দাও। যদি কুক না হয় তাহলে টাইম দাও, প্রপার টাইম কুকিংয়ের জন্য, বেকিংয়ের জন্য। আর যদি বেকিং হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ইমিডিয়েটলি বের করো না, একটু টাইম দাও ওভেনের মধ্যে। ওকে, আর আমার রেসিপিগুলো এতটাই সুপারব যে যদি তুমি করে যদি বেরও করো তারপরে, তাও ওটা কিন্তু নিচে যে মানে ঢুকে যাবে না। সো ইটস আ অ্যামেজিং রেসিপি। রেসিপির মেন জিনিসই হলো কোয়ান্টিটি অফ ইনগ্রেডিয়েন্টস। কোয়ান্টিটি যদি ঠিকঠাক থাকে প্রত্যেকটা ইনগ্রেডিয়েন্টসে, তাহলে কিন্তু তোমার কেক বসবে না, বা ফুলবে না, বা ডোম হবে না, বা ঢুকে যাবে না। ঠিক আছে? আর তার থেকে ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে টেম্পারেচার আর টাইমিং। এই দুটো জিনিস ভীষণ ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট বেকিংয়ে, আর কিছু না। আর বেকিং ইজ ভেরি ভেরি ইজি, এটা কোনো রকেট সায়েন্স না। সেই কারণে এভরিবডি ক্যান ডু ইট, অ্যান্ড খুব ভালোভাবেই করতে পারবে। ওকে, সো আর কোনো কোয়েশ্চেন্স? আই এম মিসিং ইট আউট? কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আই হোপ আমি সব কটা কোয়েশ্চেন্সের আনসার্স দিয়ে দিয়েছি। তারপরেও যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে তাহলে ইউ ক্যান আস্ক মি। দেখতে তো পারছি না যেটা কোনো কোয়েশ্চেন্স আমি লিভ করেছি। Hi Anjana. Oh, it's great to see you that you have typed it in Bengali. Ami bujhte parchi. Nice, but you know, it's a very foolish thing. I can't you know, that much good in Bengali to read and write, so I prefer only speaking. তো তাই কারণে আমি বাংলাতে বলছি যাতে সবাই বুঝতে পারে। So for my Bengali followers in West Bengal and friends, of course. So my baking is still going on, 11 more minutes. So in the meantime we had made this. I thought it will take time. Hello Urvi ma'am, how are you? Nice to see you here. It's a very simple recipe yet very tasty, so I have just shared it with my friends. Thank you so much for coming in my life. Yes, Shobha Das, 2 cup ময়দা আমরা নিয়েছি। ওকে, সো ইটস বেটার টু হ্যাভ দ্য প্যাকড ওয়ান। আমি গণেশ ময়দা নিয়েছি, বা আশীর্বাদও নিতে পারো। বাইরে খোলা ময়দা নিলে বেশি প্রবলেম হয়, বিকজ ওখানে অনেক সময় ওটা প্রসেস মানে নোংরা থাকে ওর মধ্যে, তো ওটা অতটা ভালো হয় না। সো আমি রেকমেন্ড করবো সবসময় যে প্যাকড ময়দাগুলো নেবে, যেটা আশীর্বাদ বা গণেশের এগুলোর আসে আর কি। ওকে, so you can take that. So any more questions? Acha, you can tell me you know, if you have any like what all requirements, like what you want to see from my life, any other expectation, like simple expectations which I can cover with the time, within the time. তো যদি কোনো তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট রেসিপি থাকে যেটা তোমরা আমার থেকে লাইভে শিখতে চাইছো, সো ইউ ক্যান জাস্ট পোস্ট মি অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। আমি চেষ্টা করব যাতে আমি থ্যাংকস অঞ্জনা। তো আমি চেষ্টা করব তোমাদের রিকোয়ারমেন্টস বা ইয়েগুলোকে ফলো করার, যাতে আমি ভালো করে তোমাদেরকে যেটা তোমাদের রিকোয়ার্ড রেসিপি আমি দিতে পারি। সো আই এম থিঙ্কিং ফর আ লং টাইম দ্যাট আমি চোকো লাভাটা দেবো। So what do you think all about some people have you know, given me a personal message ki choco lava cake ta korao, but I thought this is a something different from the normal you know cakes, tai jonno ami eta koralam ajke. So in future what all you want to learn from me,
Farmeen, can you please write in English? I'm not very good in Bengali fonts to read out. Please, Farmeen, you can write in English. I'm feeling difficult to read it. Okay, chocolava cake, yeah. Okay, so I will try my best to see. Next time I will, I'll going to show you the chocolava cake. আমি শেখানোর চেষ্টা করব next যেটা লাইভে. So any other, honey cake তো এটাই করাচ্ছি. This is the honey cake. Okay, who is asking this? I'm not able to see. I'm not able to read. একটু প্লিজ কাইন্ডলি ইংলিশে লেখো যাতে আমি পড়তে পারি. ওকে, আই এম ভেরি ব্যাড ইন বেঙ্গলি. বলতে পারি কিন্তু লিখতে পড়তে খুব একটা ভালো পারি না, বিকজ আমি প্রবাসী বাঙালি. সো সরি ফর দ্যাট. ওকে, so still it's taking time because the quantity is much, and for baking, even baking আমাদেরকে এতটা টাইম দিতেই হবে. ওকে, so 7 more minutes বাকি আছে. Farmeen, please write in. It's my request to write in English. I am not able to read Bengali properly fonts. Okay, একটু বাংলায় না লিখে ইংলিশে লেখো ফারমিন. আই হোপ আই এম প্রনাউন্সিং ইয়োর নেম প্রপারলি. ওয়েলকাম সমায়তা. Okay, for you can always contact me for any sort of classes. I also give my main profession is giving classes. I'm a professional cake artist. And as you all know that my name is Rupali Pal, and I'm in Kolkata, and my brand name is Sweetie Pie. So you all can contact me. Bread in live, I'll try my best. I have my classes for breads, dear. So I have so many recipes of bread in my classes. So okay, so if you have any queries regarding the classes, you can always give me a call. আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ বা কল করে জানতে পারো যে আমার ক্লাসেস কী কী আছে. আর আমি ফিউচারে অনেকগুলো লাইভসই করব, তো প্রত্যেকবারই চেষ্টা করব যে নতুন কিছু দেখাই, সো যেটা তোমরা শিখতে পারবে ভালোভাবে. সো চেষ্টা করব যত নতুন জিনিস বা কিছু ইউনিক জিনিস আনতে পারি. ওকে, আই হোপ এতক্ষণ যতটুকু আমি বলেছি সবাই বুঝতে পেরেছো, রাইট? আর রিগার্ডিং ইনগ্রেডিয়েন্টসের কোয়ান্টিটিগুলো আমি দিয়েই দেবো এরপরে, লাইভের পরে. সো তখন তোমরা সবাই ওটাকে দেখে ওটাকে ইউজ করে, মানে নোট ডাউন করে ওটাকে ইউজ করতে পারো. সো সেই কারণেই আমি, যদি কেউ মিস করে থাকো স্টার্টিং থেকে, তাহলে কিন্তু ওটা পরেও পেয়ে যাবে, বিকজ আমি ওটাকে ফেসবুক প্রোফাইলে আপলোড করে দেবো রেসিপিটা. সো কোনো অসুবিধা হবে না তোমাদের, আশা করি এই কেকটা করতে. ঠিক আছে, ওয়েলকাম পূজা. Afroza, can you understand Bengali? A little bit. Sometimes I'm talking in English and Hindi. It may be a little difficult for you to understand Bengali. Four more minutes to go. And after baking also we have to let it cool down for some time on the cooling rack. আমাদেরকে বেকিং হওয়ার পরে এটাকে কুলিং র্যাকে কেকটাকে বের করে বাইরে ঠান্ডা করতে রাখতে হবে কিছুক্ষণ. তারপরে আমরা কিন্তু ওর মধ্যে সিরাপস অ্যাড করতে পারবো, তার আগে না. ঠিক আছে, সিরাপস আর ফিলিং দুটোই বেশ ঘনই আছে. একটু ঘন
হয়ে গেছে মিক্স ফ্রুট জ্যামের যে আমরা এটা বানিয়েছিলাম ফিলিং সর্ট অফ। সো দুটোই আমাদের রেডি আছে আর ঠান্ডা হয়ে গেছে, আমরা ইউজ করতে পারবো, কিন্তু একটু টাইম দিতে হবে কেকটা বেরোনোর পরে যে আমরা যাতে। থ্যাংক ইউ Afroza, you can understand Bengali, very good to know that. And if you have any problem with this, any of the ingredients in the recipes, you can always ping me in my WhatsApp 9831769828, okay? And or else I will be giving you the recipe as well, sharing the recipe as well in my profile, so you can follow that and do the cake as well. So anybody else? I think you have understood the recipe properly, that's why I have not I'm just scrolling, আমি দেখছি স্ক্রল করে যে কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, কিন্তু কোনো প্রশ্ন পাচ্ছি না। সো আই হোপ তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো রেসিপিসগুলোকে। ওকে, আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই তো কারোর? Two more minutes now. I think you'll be feeling a little bored that it's a long process, so it takes time, dear. So few of the recipes khub taratari hoy. Pooja, yes, cookies are there, I will try my best. Hi Noreen, actually cookies I will try, but আগে লিস্টে আরও অনেক কিছু আছে যেগুলো আমি করাতে চাইছি আর কি। সো we'll see, I will try for the next live, I will try my best for the choco lava cake, okay? So many more recipes are coming up, so be with me and keep eyes whenever I am giving in my profile. দেখো সবসময় যে আমি কবে কি লাইভ দিচ্ছি, তাহলে অবশ্যই তোমরা ফলো করে ওটাকে ইউজ করতে পারবে। উমা সাহা, আমি রেসিপি বলছি আজকে এগলেস হানি কেক। দেখো আমি এর আগে আমার প্রোফাইলে যদি ব্যাকে যাও, স্ক্রল করে নিচ্ছে, তাহলে দেখতে পারবে যে আমি রেসিপির নামটাও দিয়ে দিয়েছি আর কবে লাইভ হবে সেটাও দিয়ে দিয়েছি। সো ইট ইজ এগলেস হানি কেক। Okay, Afroza, my WhatsApp number is 9831769828. Okay. Thank you, Ayan. Yeah, it's a very mouth-watering, delicious recipe. As you have already tasted it before, also many times I have made it. So, okay. Yes, of course, choco chip mug cake. Yeah, I can make it. It's a very short recipe, and within few minutes you can make it. Choco chip mug cake, yeah, of course. So many people, the majority has given for the choco lava cake. So I hope you will love it, all will love it if I teach you choco lava cake. Let's see when I can teach you that. Very soon I will teach you, all of you. So any other questions regarding today's recipe? Thank you all for being with me and bearing the long time of baking. And okay, sugar free cake, as I have told you, এটাতে আমি বলে দিয়েছিলাম যদি সুগার ফ্রি বানাতে চাও তাহলে পাউডার সুগারটাকে অ্যাভয়েড করবে বেকিংয়ে, যেটা আমি ফার্স্ট ব্যাটারে বলেছিলাম। 1 কাপ পাউডার সুগারের জায়গায় হাফ কাপ সুগার ফ্রি যে আসে, সুগার ফ্রি, ওইটা তোমরা ইউজ করতে পারো, হাফ কাপ নেবে। আর না হলে ওকে, লেট মি সি, ইটস অলরেডি ডান, বেকিং ইজ ডান, সো লেট মি চেক ইট আউট। আমি কোয়েশ্চেন বলছি আনসার। সরি ফর দ্য ডিস্টারবেন্সেস। ওকে, দিস ইজ অলরেডি ডান। ব্যাক। Yes, the cake is it's done properly. Okay, see, can you see any crumbs here? No crumbs, it's properly cooked. Okay, so now we need to wait for some time and make it cool. আমি এখানে এখন একটা বেকিং যে হাই র্যাকটা নিয়ে আসছি, নিয়ে এসে এটাকে
কুল করতে রাখছি। ওকে, আমরা কিছুক্ষণ এটাকে ঠান্ডা করব, তারপর আমরা এটাকে ডিমোল্ড করব। ঠিক আছে, so I'm just keeping it for some time to demold it. একটু ঠান্ডা হোক, তারপরে আমরা এটাকে ডিমোল্ড করব। ঠিক আছে, তো আমরা একটু ইন দ্য মিন টাইম আমরা একটু ওটাকে পোক করে দিই। পোক মানে আমি ফুটো ফুটো করে রাখছি এই কেকটার উপর দিকে। পুরোটা কেকে এরকমভাবে, ক্যান ইউ সি দিস? আই হোপ ইউ ক্যান সি। ইজ ইট ভিজিবল? আমি ছোট ছোট করে স্কিউয়ার দিয়ে পোক করে করে ফুটো করে নিচ্ছি, যাতে আমরা যখন এখন সিরাপটা দেব, হানি সিরাপটা, ওটা যাতে একেবারে সুন্দরভাবে নিচে অবধি কেকটাকে ওয়েট করে দেয় আর ময়েস্ট করে দেয়। ঠিক আছে, আর ঠান্ডাও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আমরা অনেকগুলো স্কিউয়ার দিয়ে এখানে কেকটাকে ফুটো করে দিলাম, যাতে আমরা যখন এর মধ্যে সিরাপটা, হানি সিরাপটা ঢালবো, এটা পুরোটাই যাতে সোক করে নিতে পারে। ওকে, ইটস ডান নাও। একটু টাইম দেব যাতে আমরা এটাকে ডিমোল্ড করতে পারি। দেখো কেকটা কিন্তু ইভেনলি কুক হয়েছে আর বেক হয়েছে, কোনো রকম কোনো ডোম হয়নি। ক্যান ইউ সি দিস? ইয়েস, ওকে। উইথ এগ বানালে এটা রেসিপি অন্যরকমই হবে, সো দ্যাট আই ক্যান গিভ ইউ লেটার। ফার্স্ট ইউ নিড টু লার্ন ইট ইন এগলেস। ট্রাস্ট মি, এই এগলেস রেসিপিটা খুবই টেস্টি আর খুবই সফট হয়। ওকে, yes, of course you can replace the curd with 2 eggs. Try it out. Still, if you want to know with the eggs, you can replace the egg curd with the 2 eggs. Okay, যদি এটা এগলেস ছাড়া যদি উইথ এগস করতে চাও, তাহলে ট্রাই করো যে কার্ডের কোয়ান্টিটি যেটা দিয়েছি ওটা বাদ দিয়ে ওখানে দুটো এগস ফাটিয়ে দেবে। ওকে, ইন দ্যাট কেস কনসিস্টেন্সিটা একটু থিন হতে পারে, সো সেখানে কিন্তু দুধটাকে বুঝে দেবে। পরে যে আমরা মিল্ক অ্যাড করেছি 1/4 কাপের মতন লেগেছে, সেটা কিন্তু অল্প দিতে হবে। সেক্ষেত্রে দেখে নেবে কনসিস্টেন্সিটা ঠিকঠাক আছে কিনা, সেই বুঝে দুধটা অ্যাড করবে। ঠিক আছে, অনেক সময় এমন হয় যে উইদাউট দুধও কিন্তু কেকটা হয়ে যায়। ওকে, অ্যান্ড ইটস বেকড নাইসলি। আমরা এবার ডিমোল্ড করব। যথেষ্ট ঠান্ডা হয়ে গেছে, মোটামুটি আমি ধরতে পারছি। সো আই হ্যাভ টেকেন আ প্লেট, একটা প্লেট নিয়েছি আমি। দেখো কেকটা ফুললি ওকে। এটা বেসটা কেকের। ওকে, এবার আমি ওটাকে সোজা করছি। ইটস ভেরি ভেরি সফট। ওকে, সো আই নিড টু পুট সামথিং।
আমি আস্তে করে বের করছি যাতে এটা ব্রেক না হয়। সো very 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 soft. I need something to hold it. Okay, wait a minute. I'm putting it on the base and then tilting it. Okay, আমি নিচের বেসটাকে বের করে দিয়েছি। Now I need to put it in some base. এতটাই সফট যে ভেঙে যাওয়ার চান্সেস থাকে। সো ইটস ভেরি কেয়ারফুল বিকজ ইট ইজ স্টিল হট, একটু গরম আছে, তাই জন্যই এত সফট, একেবারেই তুলতুলে সফট। সো আমি চারিদিক দিয়ে বের করে নিলাম। সো দিস ইজ দ্য কেক রেডি অ্যান্ড দিস উইল বি দ্য থিকনেস। ওকে, এতটা থিকনেস। অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ দ্য থিকনেস দেন যদি তোমার থিকনেসটাকে বাড়াতে চাও তাহলে তোমরা একটু ছোট প্যানে নিও, 8-এর জায়গায় 6 বা 7 ইঞ্চ প্যানে নিও। ঠিক আছে, আমি অলরেডি ফুটো করে রেখেছি এখানে। এবার আমি এর মধ্যে সিরাপটাকে দিয়ে দেব। ঠিক আছে, স্পুনে করে দিচ্ছি। আই নিড 1 স্পুন। ওকে, আমি এই যে স্পুন আছে এই দিয়ে দিচ্ছি। স্প্রেড করে নেবে ভালো করে। ওকে, যাতে এটা সব জায়গায় স্প্রেড হয়। ওকে, ইটস বেটার টু হ্যাভ স্প্যাচুলা। যদি স্প্যাচুলা থাকে ঘরে বা বেন্ডেড প্যালেট নাইফ থাকে, আমি বেন্ডেড প্যালেট নাইফ দিয়ে কাজ করছি, তাহলেও ইউজ করতে পারো। আমি গরম অবস্থাতেই সোকিং করাচ্ছি, তাতে কি হবে, খুব তাড়াতাড়ি সোকিংটা হয়ে যাবে। ওকে, অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ভেরি সফট। দেখতেই পারছিলে, ইট ওয়াজ সো সফট, আই ওয়াজ নট এবল টু টিল্ট ইট। এতটাই সফট ছিল যে আমি ওটাকে উল্টাতে পারছিলাম না। ইট ইজ ভেরি ভেরি সফট অ্যান্ড ট্রাস্ট মি গাইজ, এটা খুবই টেস্টি রেসিপি এগলেসের। যারা এগলেস পছন্দ করো না তারাও পর্যন্ত এটাকে খেয়ে বলতে পারবে যে না, এগলেসের একটা খুব ভালো রেসিপি খেয়েছি, এগলেস কেকের। আমরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দিকেই সমান করে ছড়িয়ে দেব। ঠিক আছে, আর পুরো সিরাপটাই দিতে হবে, রাখার কিছু নেই এখানে। তো পুরো নিচ অবধি সোকিংটা হবে আর কি। ওকে, দেখতে পাচ্ছ সবাই? পুরোটাই আমি স্প্রেড করে দিলাম। ওকে, ওকে, একটু টাইম দাও যাতে এটা ঢুকে যাক। তারপরে পুরোটা যখন এটা সোক করে যাচ্ছে, তারপরে আমরা এর উপরে জ্যামটা দিয়ে দেব। ঠিক আছে, জ্যামের যে আমরা একটা রেডি করেছি ফিলিংয়ের মতন, ওটা এখন দেখো ঘন হয়ে গেছে অনেকটাই। ওকে, ঠান্ডা হয়ে গেছে বলে একটু ঘন হয়ে গেছে। সো নো ইস্যুস। এই কনসিস্টেন্সিতে জমে এখন এই কনসিস্টেন্সিতে এসছে। ওকে, জ্যামটা। তো তোমরা যখন কেকটা বানাবে তখনও তোমরা এটাকে আগে রেডি করে নেবে, সিরাপটাকেও, হানি সিরাপটাকেও আর জ্যামটাকেও। তাহলে কি হবে, ইমিডিয়েটলি তোমরা কাজটা করতে পারবে। আর কেকটা ঠান্ডা হয়ে গেলেও তোমরা সিরাপ ইউজ করতে পারো, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে গরম থাকতে থাকতে অবস্থায় যেভাবে তাড়াতাড়ি হবে, সোক হবে, ওটা হবে না পরে। ঠিক আছে, সো এই কারণেই আমরা এখানে ইউজ করছি
গরম অবস্থাতেই কেকে, ঠিক আছে। আর এখন আমাদের মোটামুটি এটা সোকিং হয়ে গেছে। এবার আমরা জ্যামটা দিতেই পারি, অল্প অল্প করে দিও। পুরোটা কেকে আমরা জ্যামটাকে ছড়িয়ে দেবো। এখানে মোটামুটি ছোট পিস যদি করো তাহলে 16 পিসের মতন হবে, আমি কেটে দেখাবো। আর যদি বড় পিস রাখো তাহলে বলে দিচ্ছি, দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক হলে কোনো অসুবিধা নেই, কেন কি তুমি এটা সেট হয়ে যাবে খুব সুন্দরভাবে। বরঞ্চ পাতলা বেশি থাকলে জ্যামটা তোমার সেট হবে না, তো এদিক ওদিক গড়িয়ে যেতে পারে, সো ইভেনলি থাকবে না। তাহলে আরও একটু আছে। একটু ইভেনলিভাবে, মানে পুরো সমানভাবে সব জায়গায় জ্যামটাকে স্প্রেড করার চেষ্টা করবে। ওকে, এবার আমরা এর উপরে ডেসিকেটেড কোকোনাট মানে নারকেল গ্রেট, নারকেলটা গুঁড়ো শুকনো এরকম পাওয়া যায়, ঠিক আছে, বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। বেকিং, যে কোনো বেকিং শপসে গেলে, বা আমি এটা 1/4 কাপ নিয়েছি, যতটা দরকার। এটা পুরোপুরি নিজের উপরে, তুমি চাইলে অল্প দিতে পারো, কিন্তু এটা মোটামুটি একটু 1/4 মতন দিলে খুব 1/4 কাপ দিলে খুবই ভালো লাগবে এর মধ্যে। তো এটা পুরোর মধ্যে বসে যাবে। আর নারকেলের টেস্টটা খুব সুন্দর লাগে হানি কেকের সাথে, কম্বিনেশন দারুণ খেতে হয় এই ডেসিকেটেড কোকোনাটটা দিলে পরে। আর এটাকে একটু ঠান্ডা করে নেবে, এই যে আমি দেখাচ্ছি এখন, এরপরে একটুখানি ফ্রিজে রেখে এটাকে ঠান্ডা করে নেবে, ঠিক আছে। তারপরে এটাকে স্লাইস করে তোমরা খেতে পারো। গরম অবস্থাতে অনেক সময় স্লাইস করলে কেটে যায়, মানে ঠিক করে স্লাইসেস হয় না, বেকাতাড়াভাবে আসবে। তো একটু ঠান্ডা করে নিয়ে যদি তোমরা স্লাইস করো, এটা খুব সুন্দর হয় স্লাইসগুলো। আর একটু ধারালো নাইফ দিয়ে বা ব্রেডেড নাইফ, যেটা আমরা সেরেটেড নাইফ ইউজ করি কেকসে, সেটা দিয়ে তোমরা স্লাইসেস করবে। ওকে, ডেসিকেটেড কোকোনাটটা তোমাদের উপরে, যতটা তোমরা খেতে চাও ততটা দিতে পারো, আমরা খুব ভালোবাসি, সো আই এম গিভিং ইট মোর। ওকে, সো এইভাবে ডেকোরেশন ইজ কমপ্লিট নাও অ্যান্ড টেস্ট এভরিথিং। সো আমি জাস্ট কেটে দেখাবো এবার একটুখানি। আই নিড আ সেরেটেড নাইফ। 1 মিনিট, আমি নাইফটা নিয়ে আসছি। So I brought this knife, serrated knife. As I have to cool it, মানে এটা ঠান্ডা করে তারপরে কাটার কথা, but I can't keep it waiting, so you people, so that's why আমি কেটে দেখাচ্ছি এখনই। ওকে,
আমি ছোট ছোট স্কোয়ার কাটস করছি। তোমরা চাইলে এরকমই বড় এক একটা স্লাইস রাখতে পারো, সেই ক্ষেত্রে ইউ উইল গেট 8 পিসেস। ঠিক আছে, আমি আরেকটা করে স্লাইসেস করছি। বেশি বড় সবসময় খেতে আর কি ভালো লাগে না, সো ছোট পিসেস করলে তুমি রেখে ওটাকে অনেক দিন খেতে পারবে ফ্রিজে। এটা যদি এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে দাও অনেক দিন অবধি এটা খেতে পারবে। সো আই উইল শো ইউ। This is the cake. It is super moist. Can you see this? দেখাবো কেটে? Okay, 1 minute. দাঁড়াও আনছি। See কতটা moist. Can you see this? It's very very moist. See, you can understand it's very very tasty itself also. So এটাকে একটু cool করে then only you have to enjoy it. So let me see if you have any other questions and then I will finish off with my live. Okay, so this is the honey cake. I have cut a slice from here. It is still little hot. Make it cool in a room temperature. তারপরে এটাকে ফ্রিজের মধ্যে কোনো কিছু দিয়ে ভেতরের মধ্যে রেখে তারপর এটাকে চিল করতে দেবে ঠান্ডা নর্মাল রুম টেম্পারেচারে আসার পর। Then only your yummy tasty cake, honey cake is ready to eat. Okay, so you can make it and give it to your guests whenever they are arriving. Okay, so দেখে নিচ্ছি কি কোয়েশ্চেন্স আছে তোমাদের। আর ওকে, প্রিয়াঙ্কা দাস, অ্যাকচুয়ালি আমি ক্লাসেস করাই আমি কুদঘাটে নিয়ে নেতাজি মেট্রো স্টেশন ইজ মাই স্টুডিও। সো পার্সোনালি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো 9831769828-এ, সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট এভরি ডিটেলস অফ মাই ক্লাসেস অ্যান্ড ভেন্যু এভরিথিং। ঠিক আছে, আই হোপ ইউ হ্যাভ লাইকড ইট। তোমাদের সবার এটা পছন্দ হয়েছে? ইয়েস সমাইতা, অ্যাকচুয়ালি সিরাপটা আমরা যেটা কনসিস্টেন্সিতে রেখেছি ওটা একটু গরম অবস্থাতেই আমরা ফুটো করা অবস্থাতেই আমরা ওর মধ্যে ড্রিজল করছি যাতে ওটা ভেতর অবধি চলে যায়, রাইট? আর যদি তোমরা এটাকে কুল করে খাচ্ছ তখন আরও বেশি সোকিংটা হবে। ইট নিডস টাইম। যদি আমরা একটুখানি ফ্রিজে রেখে দিই কমপ্লিট প্রসেসের পরে ওটা আরও একটু টাইম নেবে, আরও সুন্দরভাবে নিচ অবধি খুব ভালোভাবে, এখনই অনেক সফট, ইউ ক্যান সি দিস। তারপরে এটা আরও বেশি টেস্টি হবে যখন ঠান্ডা হবে। ওকে, thank you Akshay Gaura for watching this. Okay, Samaita, come here in Kolkata, we'll have fun and enjoy all the food. Okay, yes Sharbani, আমি আজকে ম্যাক্সিমামটাই বাংলায় বলেছি যাতে সবাই তোমরা বুঝতে পারো। ওকে, so any other questions? I think no more questions is there. Still if you have any question? কুদঘাটে, ইয়েস, হ্যাঁ কুদঘাটে আমি নেম ইজ সুইটি পাই, দ্য একাডেমি অফ কেক ডেকর। ওকে, আমি সব রকমেরই ওয়ার্কশপস করাই ফ্রম দ্য বিগিনার্স লেভেল টু দ্য অ্যাডভান্স লেভেল। আর এটা খুবই টেস্টি হয়, প্লিজ তোমরা সবাই ট্রাই করবে আর আমাকে ট্যাগ করো, ফেসবুকে পোস্ট করলে অবশ্যই আই উইল সি অ্যান্ড কমেন্ট ইউ অ্যান্ড আই উইল লাভ টু সি ইউর বেকিং। Okay, thank you Shova, thank you Shati. Okay, so I think you have loved it and it's all about now 8:20. Sorry for keeping you all engaged so much of time, taking so much of time of yours. আর এর সাথে I hope I will go live. I will try my best to go live next week as well. দেখি, চেষ্টা করছি।
আর ক্লাসেসও থাকে তো, আর তার সাথে কেক অর্ডার্সও থাকে কিছু, তো সেই কারণে আমাকে সব কিছু ম্যানেজ করে লাইভ করতে হয় আর কি। সো আই হোপ তোমরা সবাই বুঝতে পারবে। আর ইউনো অ্যান্ড সরি ফর নট কামিং আপ লাইভ ফর আ লং টাইম। আজকে অনেক দিন পরে আমি লাইভ করলাম। And thank you all of you friends. So today it was signing off from Sweetie Pie, myself Rupali Pal, and I hope you will love my recipes, upcoming recipes as well. So thank you so much and namaskar and good night, Shubho Ratri. Thank you so much friends.